परात्पर गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथंक उद्देश्य जो वंदना रही गीतार लेखा अच्छी परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवा पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं मदं विभो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये एक वाक्य गुरु साक्षात परम ब्रह्म आबार लेखा है परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवा। जगन्नाथं को बा जगन्नाथं को सर्वश्रेष्ठ सूत्र है परं ब्रह्म परं धाम। जब आपने बुझो गुरु आर गोविंद, गुरु आर जगन्नाथ, ये सब 2, 3, 4, 5 नहीं, ये सब एक। गुरु जगन्नाथर स्वरूपे गुरु एसे छिलो नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ही सद्गुरुर अवतार। आबार एसे छिलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतार। परं ब्रह्म भगवान नरसिंह हয়েছিল, तारपर जो अवतार हलो ये हलो श्रीराम। श्रीराम अवतार जखन शेष हो गल, राम लीला जखन संपन्न हलो, आर एक अवतार हलो बलराम अवतार। बहसी बपुसी विशदे बसनं जलदाभं हलहति भीत मिलित जमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरि। ये कथा जयदेव लिखे। भगवान बलराम एक अवतार थे।
কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিল না, ছিল অবতারী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অবতার শেষ হবার পরে আর এক অবতার হল মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই। চৈতন্য হল ভগবান কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হল বলরাম। আমার কলিযুগে বা যুগে অনেক প্রবক্তা প্রবচক পণ্ডিত এসব প্রবচনতে বলে ভগবানଙ୍କର দশম অবতার নাম হল কল্কি অবতার। কিন্তু বাস্তবতে ভগবান দশ অবতার মধ্যে সীমিত নাই, এ সংকীর্ণতা। ভগবান উদার, ভগবান মানে ব্যাপক। ব্যাপক ভগবান কি দশ অবতার মধ্যে সীমিত রহিবে কিরকম ভাবে? এই জন্যে আমি প্রত্যেক সময় আমার মনে হয় কেশব ধ্রুত বহুবিধ রূপ জয় জগদীশ হরে। ভগবান দশবিধ রূপ নয়, ইয়ে বহুবিধ অবতার। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সুধামা। যখন ধর্মর গ্লানি এসে, যখন পাপ তাপ সমাজে বর্ধিত হয়ে যায়, সাধু সন্থ মুনি ঋষি বাক্যকে খণ্ডন করে, সেই সময়ে ভগবান এক অবতার নিয়ে মর্ত্যমণ্ডলে জন্ম হয়। এই ভগবান হল সদ্গুরু। আপনি আজ দেখুন পুরী ভারতবর্ষে যত শাস্ত্র আছে, বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, ये যত শাস্ত্র আছে, ये শাস্ত্রকে লিখেছিলেন কে? ভগবান লিখেছিলেন। কিভাবে লিখেছিলেন? সদ্গুরু স্বরূপকে নিয়ে ये গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, বেদ, বেদান্ত লিখেছেন। এই জন্যে আমার কীর্তনে আমি বলে, গুরু বিনে মুক্তি নাই। গুরু হল শ্রেষ্ঠ মানব, নাম হল শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। আমি মন্ত্র পড়ে, ধরুন শান্তাকারম ভুজগ শয়নম
ये हलो मंत्र, ये नाम नय। नाम हलो जय शिशु अनंत राजाराम, जय सत्य सनातन कल्किराम, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। ये हलो नाम। किंतु मंत्र हलो अपनी गीता देखबेन, गीताते যত শ্লোক আছে যাকে व्यासदेव रचना करेছিলেন, ये प्रत्येक श्लोक ही मंत्र, ये नाम नय, ये सब मंत्र। तो नामटा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये हलो नाम। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे, जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। हार के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब हलो नाम। गीता होक, वेद होक, वेदांत होक, যত শাস্ত্র আমার সনাতন ধর্মে আছেন, এখনো আছে, ये सब हलो श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सव, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत सत्य। ये हलो श्लोक। किंतु नाम हलो वायुर्जम अग्नि वरुण शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये हलो नाम। ये नाम ही कल्कि अवतार। कल्कि अवतार आसबे, ये सब माने कथा, ये वार्ता नय, ये सब कथा। कल्कि अवतार आसबे। कल्कि अवतार केन आसबे? आमार ये मर्त्यधामे बा आमार ये पृथ्वीते ये सद्गुरु साधु सन्त महापुरुष কত জন্ম নিয়েছিলেন, এখনো কত মহাপুরুষ আছেন, আবার কেন কল্কি অবতার হবে? কল্কি অবতার হলো সদ্গুরু মার্গে যে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, कर्म करें, ये हलो कल्कि अवतार। ये अपना के बोलबे तुमी गीता पढ़ो, ये गीताते जे लिखा आछे ये सब कल्कि बाणी। भागवते जे बाणी आछे ये कल्कि बाणी। मानुष ये समाजे যত ভাল কার্য করে, ये हलो कल्किर पूजा, कल्कि भगवान पूजा।
যেখানে পূজা নাই, পবিত্রতা নাই, যেখানে কিছু নাই, খাওয়া দাওয়া কিছু সিস্টেম কিছু নাই, এ কল্কির পূজা হতে পারবে না, কল্কি আসবে না। কল্কি হলো, কলি হলো অজ্ঞান। আমার মধ্যে যে অজ্ঞান আছে, ये অজ্ঞান হলো ম্লেচ্ছ, পাপিষ্ট। ये पापिष्ट पाखंडी ম্লেচ্ছত্বকে নিধন করবার জন্যে যে অবতারে এসেছি সে হলো আমার জন্য কলিকি। জয়দেব লিখেছিলেন কোনশোকরা, ম্লেচ্ছনি বহনে ধনে কড়য়সি করবাড়ম ধূমকেতু মিবকি অপি করাড়ম কেশব ধ্রুত কল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে। তুমি এখন তুমি মানে গীতা পাঠ করবে, আপনারা ইচ্ছা হবে আমি ভাগবত পাঠ করব, কে বলবে আমি রামায়ণ পাঠ করব। ये जो शास्त्र के जो पाठ करिवार जो भालोबासा बा एकाग्रता, यही हलो कल्की बाणी। भगवान कल्कीर बाणी हलो शास्त्रर कथा। जे ये शास्त्र के लिखे थे, ये हलो कल्की अवतार स्वरूप। आमी এই রকম ভাবে আমি শুনেছি কল্কি অমুক গ্রামতে গাঁওতে জন্ম নিবে, অমুক ম্লেচ্ছ সংহার করে। ম্লেচ্ছ কে? এ সমাজে ম্লেচ্ছ কে আছে? আমি भी एक ম্লেচ্ছ হতে পারি। प्रत्येक मानुषर मने जो कुबुद्धि, कुचिंता, कुसंग, खाद्यपेय, ये सबू कुत्सित खाद्य, ये सब हलो म्लेच्छ। এই ম্লেচ্ছটিকে নিধন করিবার জন্য ভগবান কল্কি আসবে। অনেক থর এসেছি, আর একবার আসবে, অপেক্ষা করু। এই কল্কি ভগবান আসবার জন্য আমাকে কি করতে হবে? আমি কেবল कल्की भगवान नाम भजन करब, जप करब, स्मरण करब, किछु करबे ना कि रकम হবে। আমার মন্দিরে বা আমার আশ্রমে অনন্ত অনন্ত ভগবান পূজা হয়। তার কাছে দুটি মূর্তি আছে, সে কে? নিতাই গৌর। নিতাই গৌর হলো কৃষ্ণ আর বলরাম। আপনি দেখিবেন কল্কি আসবে অমুক মସିହା, অমুক মাসে, অমুক দিনে কল্কি আসবে, অস্ত্র নিয়ে আসবে, সবাইকে মানে ইয়ে করবে, মারবে।
ये सब भूल वार्ता। ज्ञान ही कल्कि, अज्ञान ही म्लेच्छ। যখন অজ্ঞান দূর হবে, জ্ঞানালোক প্রকাশ হবে, ভালোবাসা প্রকাশ হবে, ये अज्ञान म्लेच्छ ये निश्चित भावे निधन হবে। আজ আপনি দেখুন ভারতবর্ষে পৃথিবীর মাঝে যত দেশ আছে সব দেশকে আপনি চিন্তা করুন। আমার ওড়িশা, বেঙ্গল, বিহার, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কত রাজ্য বি আমার কাছে আছে, কিন্তু আপনি দেখবেন শান্তি কোথায় নাই। সব কিছু আছে, কে বলে ওড়িশায় সব কিছু আছে। যদি আমি বলবো ওড়িশারে সব কিছু আছে, তাহলে আমার প্রয়োজন শান্তি। আমাকে শান্তি 1 কেজি বা 2 কেজি দিয়ে দেন, আমি নিয়ে যাব সাথে। পকুড়ি মিলবে, বড়া মিলবে, দোসা মিলবে, উপমা মিলবে, ইডলি মিলবে, রাধা বল্লভী মিলবে, কিন্তু শান্তি মিলবে না। শান্তি আমার বাক্যতে আছে, শান্তি আমার কর্মতে আছে, শান্তি আমার চরিত্র মানে আছে। শান্তি হি সুচরিত্র। শান্তি হলো, শান্ত হলো পিতা, শান্তি হলো মাতা। एक परिवार देखो, एक परिवार को গিয়ে তাকে বলো তোমার বাড়িতে শান্তি আছে? বলবে হ্যাঁ শান্তি, হ্যাঁ শান্তি আছে, কিন্তু একটু অশান্তি আছে। শান্তি তো আছে, পুরো একটু অশান্তি কিরকম কিরকম ভাবে এসে গেল। এখন অশান্তি এক বন্ধন, এই বন্ধনে আমি এই যে বন্ধন যে বন্দিশালা কারাগার, এই কারাগারতে আমি সব যখন আমি নাম কীর্তন করে, প্রভুর উপাসনা করে, দিন तमाम কাম করে, সন্ধ্যাতে শাস্ত্র পঠন করে, শয়ন সময়ে ভগবানের নাম নিয়ে, গুরুর নাম নিয়ে, বাড়িতে যে কিছু ভোজন হয়েছে তাকে আনন্দে খাওয়া দাওয়া করে, বেশ আনন্দে শুয়ে যায়। আমার সাধন শেষ হয়ে গেল। আর আমি পদ্মাসন করব, এরকম বসব, এরকম মালা জপ করব, এরকম মানে এইরকম গোটায় এক নির্জনতে তপস্যা করব। নির্জনে কি তপস্যা তুমি করবে? আর নির্জন তোমার মনে তুমি চিন্তন করো, নির্জন তো শূন্য, আর শূন্য কি তপস্যা করবে? নির্জনে কি তপস্যা? আমাকে যদি কেউ বলে আমি তোমাকে নির্জন স্থানকে নিয়ে যাই, আমি কি বলবো? নির্জন স্থানের ঠিকানা, অ্যাড্রেস আমাকে দেন।
না সে ঠিকানা কার কাছে নাই, আর আমাকে নিয়ে যাব কেন? এই জন্যে আপনি চিন্তা করুন, নির্জন আমার বাড়ির মধ্যে এক রুম বা এক বাড়ি আছে, সে বাড়িতে আমি বলে দিব সবাইকে আমি 10-15 মিনিট এখন আমি নিরাকার ভগবানের সাথে সম্বন্ধ রাখিব, আমি চিন্তন করব, ভগবানের নাম নিব, তুমি ডিস্টার্ব কেউ করবে না। এই হলো শান্তি। নামে পার্থক্য নাই, ভেদাভেদ নাই। যে কৃষ্ণ সে রাম, সে কালী, সে দুর্গা, সে লক্ষ্মী, সে সব একই। আমি তো জীবনে 2, 3, 5 দেবতাকে দেখছি না, সব হি এক। নির্জন তোমার কাছে আছে, আর নির্জন কোথায় নাই। যেখানে তুমি যাব জঙ্গল আছে, ধ্রুব গিয়েছিল হরিনাম স্মরণ করে, জঙ্গলতে গিয়েছিল, হেঁটে হেঁটে গিয়েছিল। যমুনা তটে ও মধুবনে যমুনা তটে বসে মানে ধ্যান করেছিল। ইয়ে কি নির্জন? আর যমুনা ছিল, জঙ্গল ছিল, ধ্রুব ছিল, আর নির্জনটা কি রকম হল? নির্জন আপনি মেডিকেলতে আছে, এখন আপনাকে বহুত কষ্ট লাগছে। এই নির্জন সময়ে চিন্তন কর, আমি আমার জীবন মানে যত আয়ুষ হলো, এই জীবনে কত ভুল করেছে, কত ঠিক করেছে। এই হলো নির্জন। নির্জনতে চিন্তা করিবে আমি একবার মানে কুভাষা মানে গালিগুলো করে কাকে আমি দণ্ডিত করেছিল কি এক থাপড় মারেছিল, ইয়ে তো আমার জন্য হলো মানে পাপ, এই পাপ আমি করেছিলাম। এই পাপর প্রায়শ্চিত্তর জন্য আমি প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখন भी আমি কাকে এইরকম দণ্ড দিতে পারবো না, দণ্ড দিব না। দণ্ড দময়তামস। আর নির্জন কি? কোথায় নির্জন আছে, কোথায় নির্জন আছে ওখানে আমি যাব তোমার সাথে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও, আমি অর্থ খরচ করব, প্লেনতে যাব কি বাসতে যাব। আমার বেঙ্গল আমি গিয়েছিল, গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, ये सब मेमारी মনে পড়ে। আর तुम लोग মঞ্চেশ্বর, কতবার জীবনতে কলেজ স্ট্রিট কতবার গিয়েছি। যেখানে যাব কেবল মানুষ, মানুষ কেবল যায় আসে যায়, আর কিছু নেই, নাম কীর্তন কিছু নেই। যেখানে আশ্রম আছে, মঠবাড়ি আছে, সেখানে নাম ভজন হয়, কিছু সময় জন্য আমাকে আনন্দ দেয়, কিচ্ছু নাই।
নাম আমি বলবো, আমি বলবো আমার মৃদঙ্গটা কিরকম ভালো বাজবে, মানুষ আমাকে বাবা বলবে, আমি খুব সুন্দর সঙ্গীত মানে স্বরে বলিবে, লোক মানুষ বলবা বহুত বহুত বড়া ভাল সঙ্গীত, এসবু কিচ্ছু নেই। এক মিনিট যদি জীবনে আনন্দ আছে, এই তো আপনার আশ্রম বা ওড়িশাতে, ওড়িশাটা ওড়িশা কোন এটা কোন ফরেন, আমার দেশ হলো ভারত, ওড়িশা হলো ভারতর এক অঙ্গ, বেঙ্গল হলো এক অঙ্গ, বিহার হলো এক অঙ্গ। কে বলছি ব্রিজ হয়ে গেল, কে বলছি ট্রেন লাইন হয়ে গেল, কে বলছি এরোপ্লেন সবু মানে সেন্টার হয়ে গেল, সব কিছু হয়ে গেল, কিন্তু শান্তি কোথায় ছিল? তুমি কত শান্তি পেয়েছে এ কথাকে আমাকে বল, শান্তি কোথায় নাই। এই জন্যে আমার শাস্ত্রকর্তা বলেছি, গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম। परम ब्रह्म गुरु के ध्यान करो, चिंतन करो, अभिमान त्याग करो, अहंकार त्याग करो। আমি तुम लोग গিয়েছিল, 2 বার 3 বার গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল? কচুরি খাবার জন্য গিয়েছিল না রাধা বল্লভী খাবার জন্য গিয়েছিল? না, খাবার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল, আমাকে ভালো লাগলো আমি খাই, কিন্তু শান্তি আছে মানবর আচরণে। ভালোবাসা, যেখানে ভালোবাসা নাই সেখানে কিচ্ছু নাই। এই জন্য আমি তুমলোক গিয়েছিল, নবদ্বীপ গিয়েছিল, গঙ্গাসাগর গিয়েছিল। এখন भी গঙ্গাসাগর এক ইসলাম মুসলমান বালক যে গাড়ি চালক, এখন भी আমি মেসেজ যখন দিই উত্তর দেয়, ও বলেছিল আপনি গুরুজি যখন আসবে আমার বাড়িতে একটু বসবে। হ্যাঁ জি যাব, কেন যাব না? তুমি কি মানুষ নয়? আপনি দেখুন এখানে ধর্মর মাঝে যুদ্ধ, কে ধনী হবে সেই জন্য যুদ্ধ, কে পদবী প্রাপ্ত হবে এই জন্য, কে মন্দির করবে। এটা মন্দির কোন ছিল না। তুমি কেন মন্দির করো না? এইসব আমার অহংকার। আমি একটা মন্দির করে দেব, আমি এত টাকা খরচ করে, এসব নাই। যেখানে আছে শুধু ভালো ভাষাভাষী সেখানে আমাকে নিও না। এই হলো আমার भागवते अंग बंग कलिंग तीनों राज्य को, ये तीन राज्यों को अनुमोदित करा है। ओडिशा, बंगला, बिहार, बेंगल ते नवद्वीप धाम, निताई गौर हरिबो, बिहार ते
গঙ্গা গণ্ডক তীর্থ, যেখানে ভগবান নক্রর জন্য চক্র পেয়েছিলেন। আর ওড়িশা হল জগন্নাথ ধামর দেশ। পুরুষোত্তম জগন্নাথ হি পৃথিবীতে একমাত্র পুরুষোত্তম। আর আমার মমতা ব্যানার্জি ম্যাডাম সে এটি দীঘাতে এক মন্দির করেছে, জগন্নাথ ধাম লিখেছে। ইয়ে কি কথা, এ জবরদস্তি মানে কেন করব আমার নাম, এসব নয়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অভিমান ত্যাগ করো। আমি এখানে আছে, এখানে আমি নিতাই গৌর নবদ্বীপ ধামকে যদি স্মরণ করব, এখানে নবদ্বীপ ধাম শক্তি আমার কাছে আসবে, নিশ্চয় আসবে। আমাকে সেই স্থানকে নিয়ে যাও। আমি প্রস্তুত হয়েছি, আমি মনে মনে চিন্তন করু যে শান্তিটা কোথায় আছে। শান্তি আমেরিকাতে নাই, রশিয়াতে নাই, জাপানতে নাই, চীনতে নাই, পাকিস্তানতে জমা নাই। ଆଉ ଏସବୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଦେଶ। সারা পৃথিবীতে এক দেশ যার নাম হলো ভারত, সাধু সন্থর দেশ। এই জন্য আমি বলে বন্দে মাতরম। আজ আমার কথাকে এইটি বিশ্রাম দিচ্ছি। নাম করুন, আমার সৎসঙ্গ শেষ হয়।